Good morning, friends. Welcome back to Gujarat Engineering Academy channel. Today, we are going to talk about the role of communication skills in the company, in the day-to-day life and employment skill, which we are studying already in engineering. So, let's start about the role of communication skill. Why is it important? તો આજે આપણે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ વિશે જોવાના છે. ખરેખર કંપનીમાં એનો શું યુઝ છે, કેમ એ જરૂરી છે અને એનાથી જે તમારું ફ્યુચર છે, જેમ કે ઇન્ટરવ્યુ આપવું, ઇન્ટરવ્યુની અંદર સિલેક્શન મેળવવું, એક ઇન્ટરવ્યુ ખાસ કરીને એક એમએનસી કંપની, એમએનસી નો કંપની, મલ્ટીનેશનલ કંપની કે જે વર્લ્ડ લેવલની કંપની છે, જે ડિપ્લોમામાં આવતી જ હોય છે, તો એની અંદર સિલેક્શનમાં કમ્યુનિકેશનનો શું રોલ છે એ આપણે બધું જોશું. તો અને છેલ્લે આપણે એ બી જોશું કે કમ્યુનિકેશન સ્કિલને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે તમારે શું શું કરવું જોઈએ. Then let's start, guys. Why communication skill is a very important. So, employment communication skill. Why we are studying this subject? Why government have introduced in our syllabus this subject, employment communication skill as an engineer? Actually, the role of engineer is to operate the machineries and to work in the company as a electrical, as a chemical, as a mechanical or XYZ any subject. But communication skill is a very important to implement all our work. How? દોસ્તો, કમ્યુનિકેશન સ્કિલ આપણે જે રીતના જોઈએ છીએ કે સબ્જેક્ટની અંદર આવે છે અને એન્જિનિયરિંગના સબ્જેક્ટની અંદર ખાસ એમ્પ્લોયમેન્ટ કમ્યુનિકેશન સ્કિલનું એક બહુ જબરજસ્ત રોલ છે. શા માટે? સો ફર્સ્ટ એકચ્યુઅલી વોટ વી are doing once we are studying the engineering, then we need to get selected in the interview. So first requirement of communication skill is to get selection in interview. So in interview, it's a very necessary to have પ્રોપર કમ્યુનિકેશન સ્કિલ. આપણે જો ઇન્ટરવ્યુ આપીએ છીએ, મોટી કંપનીની અંદર જવું હોય તો કમ્યુનિકેશન સ્કિલની એક વધારે જ મહત્વનું છે. હવે અત્યારે આપણે એમએનસી કંપનીમાં વર્ક કરીએ છીએ, બરાબર, તો ત્યાં ગુજરાતી કે હિન્દી નહીં ચાલે. એના માટે તમારે ઇંગ્લિશ ઇઝ અ વેરી નેસેસરી મીડિયમ ટુ કમ્યુનિકેટ વિથ ધ પીપલ. The second necessary for communication skill is the email. Guys, you all are knowing that email or is a communication medium in the company. So we must have the skills how to communicate in company via email. If you know English, then you can communicate with the your client persons or member persons or team member with the proper English. So what things are really included in the communication skill? First thing is include the English. Actually, when we speak about the communication skill, it doesn't mean that it's only the English. You should know the English or you should know any particular language, then you can. એના માટે એવું જરૂરી નથી કે તમને ઇંગ્લિશ આવડતી હોય તો તમારું કમ્યુનિકેશન સ્કિલ જોરદાર છે. એના માટે ઇંગ્લિશ સિવાયની બહુ બધી વસ્તુ છે જે તમારે શીખવી જરૂરી છે. જેમ કે પેલું ઇંગ્લિશ, બીજું યોર પર્સનલ એટિકેટી, રાઈટ? પર્સનલ એટિકેટી ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Now what is included in the personal etiquette? Personal etiquette ની અંદર શું આવે છે? જેમ કે ખરેખર તમારું તમે ઇંગ્લિશ તો બોલો છો, પણ ઇંગ્લિશ બોલો છો, તમે જે બેઠવાની તમારી પોઝિશન છે, તમે મેનેજર જોડે કઈ રીતના વાત કરો છો, તમે ઇન્ટરવ્યુની પેનલમાં બેઠા છો, ઇન્ટરવ્યુ પેનલની અંદર ખરેખર એ બેસવાની સ્ટાઇલ કઈ રીતના છે, તમારે જ્યારે એને ઇન્ટરવ્યુ આપતા હોય તો હાથ હલાવવાનો કે નથી હલાવવાનો, આ વસ્તુ જે છે એ બધું પર્સનલ એટિકેટની અંદર આવે છે. ત્રીજું કે વર્બલ કમ્યુનિકેશન. નાઉ વર્બલ કમ્યુનિકેશન ની અંદર શું આવે છે? ઇંગ્લિશ, એક તો ઇંગ્લિશ, અને બીજું શું હોય વર્બલ કમ્યુનિકેશનમાં કે જે તમે બોલતા હોય, ઇંગ્લિશ બોલો છો તો એ એવું જરૂરી નથી કે તમે ગ્રામેટિકલી એને કરેક્ટ બોલો, બરાબર, પણ એટલીસ્ટ એવા શબ્દ યુઝ થવા જોઈએ કે જે ફોર્મલ હોય. તો ફોર્મલ ઇંગ્લિશ ઇઝ અ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ. ચોથું છે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન. હવે નાઉ what is non-verbal communication? The communication which is done by your face, which is done by your hand, or which is done by your eye contact. These things are come in the non-verbal communication. Suppose to you are giving interview and you are continuously laughing in front of the panel member, then it is a really not good technique. So you may understand now meaning of the communication skill. હવે આપણે એ જોઈશું કે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે ખરેખર શા માટે જરૂર છે. આપણે એનું મહત્વ જોયું કે ભાઈ તમારે જો તમારી અંદર ગમે તેટલું નોલેજ છે, નોલેજને તમે જો એપ્લાય કરવું હશે તો એના માટે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ જોશે.
સારી જોબ મેળવવી હોય, સારી જોબ એટલે સારી જોબની જ્યારે વાત કરતો હોઉં ત્યારે એક એવી કંપની કે જે નેશનલ છે અથવા તો ઇન્ટરનેશનલ છે, એવી કંપનીની અંદર તમારે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ હોવું કમ્પલસરી જરૂરી છે. અધરવાઇઝ યુ વિલ નોટ ગેટ સિલેક્શન, રાઈટ? સો નાઉ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ. હવે આપણે એ જોશું કે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે શું શું જરૂરી છે. ચલો તો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ટુ ડેઇલી પ્રેક્ટિસ with people who knows English, right? તમારે એવા વ્યક્તિ હારે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ કરવાની જરૂર છે કે જેને ખરેખર ઇંગ્લિશ આવડે છે. ધ પર્સન્સ હુ નો ઇંગ્લિશ એકચ્યુઅલી. ઇફ યુ આર કમ્યુનિકેટ વિથ ધ પીપલ હુ ડઝન્ટ નો ઇંગ્લિશ, સો ઇટ વુડ નોટ કાઉન્ટ એઝ અ ગુડ પ્રેક્ટિસ, રાઈટ? સો તમારે શું કરવાની જરૂર છે કે ઇંગ્લિશ માટે કમ્યુનિકેશન સ્કિલને જો ઇમ્પ્રુવ કરવી હોય તો પહેલી વસ્તુ છે કે જો જેને ઇંગ્લિશ આવડે છે, જે ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલનું છે, એડવાન્સ લેવલનું છે, એની હારે ડેઇલી પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂરી છે, કારણ કે ઇંગ્લિશ એ કમ્યુનિકેશન સ્કિલનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. બીજું વસ્તુ તમારે શું કરવું જોઈએ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે? બીજી વસ્તુની અંદર તમે જોશો ને તો છે ને અમુક તમારે એક જનરલ એટિકેટિસ તમારા લાઈફની અંદર ડેવલપ કરવી પડે. પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ છે ને એ એમ્પ્લોય કમ્યુનિકેશન સ્કિલની આવે છે, જે આપણે પર્સનલ એટિકેટમાં પેલા જોયું. ખરેખર કઈ રીતના બેસવું, મેનેજરને કઈ રીતના આન્સર આપવો, હાઉ ટુ બી એક actually I would say the second step in communication skill is a positive response. તમારી પાસે જો કામ કરવાની ક્ષમતા ના હોય ને, તમે કદાચ કામ કરી ના શકો ને, but if you give them positive response, it means you are really doing a fantastic job. Your 50% work are going to be covered if you have positive response. So positive response is a very much necessary in the communication skill. Third skill things you need to do is that fourth thing which really you need is to avoid filler word. Now what does mean by filler words? When we are speaking we are using the words like like oh. when we are મતલબ આવા આપણે જ્યારે બોલતા હોય ને ઇંગ્લિશમાં ત્યારે આ શબ્દ જે બોલીએ છીએ ને એને ફિલર વર્ડ્સ કહીએ છીએ. ખરેખર ઇંગ્લિશ તમને ના આવડતી હોય તો એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, પણ આ શબ્દ જો તમે આ શબ્દ જો તમે વાપરશો ને ઇંગ્લિશની સાથે, તો જે તમને ઇંગ્લિશ આવડે છે એની ભાઈ કઈ વેલ્યુ નથી. તો અવોઇડ ધ ફિલર વર્ડ્સ, વિચ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ to improve communication skill. And last one is to improve vocabulary. Now last thing you need to do is to improve the vocabulary. You know the if you want to speak a very good English, then you first step to improve communications, first step to speak a very good English is to have a vocabulary. So the storage of vocabulary is a very much important for the communication skill, guys. Thank you so much. These are the things you need to do to improve your communication skill. આટલી વસ્તુ છે જે તમારે કરવી છે. I am one of the person who is who is working in one of the best multinational company. I really don't want to relive the name, but yeah, that things which I would like to say, and I really understood the meaning, importance of communication skills after coming in the industrial line. So thank you so much guys. જો તમને આ વિડીયો યુઝફુલ લાગે તો તમે તમારા દોસ્તોને શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, and if you found any difficulties or any challenges to your communication skill, then I really request you to comment. જો તમને કઈ ડિફિકલ્ટીઝ લાગતી હોય તો તમે કોમેન્ટ કરીને અમને જણાવી શકો છો. We will definitely further inform you, or we will make a updated video upon those things. So thank you so much.